Hello students. So in the last class we were studying about DNA replication process that we are continuing here in this video also. So this is second video, or almost we can say third video on a DNA replication. So DNA replication is a semi-conservative mode of replication where we're going to see that nothing but the two strands which will be there, they are parental, they remain same, then two complementary strands will be synthesized to the both the parental strands. So one DNA molecule get turns into two DNA molecules. So to achieve it, what we are going to see, the first challenge is the DNA which will be in a coiled state, it has to be uncoiled by using an enzyme called helicase. So helicase will uncoil, convert this double stranded DNA into single stranded DNA. Then the supercoilings which will form on the other side due to uncoiling, that supercoils will be removed by the enzyme topoisomerase. So when we think about synthesizing the DNA replication or DNA chain is synthesized by the enzyme called as DNA polymerase 3. At this DNA synthesis always will takes place only in a one direction, students. This point you have to get it. So what is the direction? Always the DNA synthesis will take place in the 5' to 3' direction. That means to say new nucleotide will be added to the 3' end of the pre-existing nucleotide. So DNA polymerases are the enzymes where they can extend already existing strand or already existing nucleotides. It can add the new nucleotides. Okay, so in order to make the existing nucleotide strand available for the DNA polymerase, there are set of enzymes which are involved, as we discussed already, the helicase, topoisomerase and DNA polymerase 3. Now the primary most one, what we call it as RNA primase. So RNA primase is a DNA dependent RNA synthesizing enzyme. That means to say, by using template DNA, they will add the short stretch of oligonucleotides, what we call them as a primers. So these primers are synthesized by the RNA primase. So after synthesizing primers, the 3' from the 3' end, the extension of the DNA will be done by the DNA polymerase. So this process of synthesis of DNA will takes place different in both the strands because it depends on polarity. The strand which is running from 3' to 5', the parental strand, to which the complementary strand has to be synthesized in a 5' to 3' direction. So as 3' direction, 3' primary, that is primer will be available, the DNA polymerase will carry out the synthesis in a continuous way. So the continuous synthesis of a DNA which occurs on this strand, we call it as the leading strand. You can find here, students, the leading strand where the continuous synthesis of DNA will be taking place. Whereas in another way, where the parental strand already is in the 5' to 3' direction, the new strand has to be synthesized in 3', 5' direction. So 5' direction DNA synthesis is not possible. So many primers will be added. So lagging strand alli ಬಹಳಷ್ಟು primers add ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರೈಮರ್ದು ಒಂದು ಪ್ರೈಮರ್ದು 3' ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮರ್ 5' ವರೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ 3', 5' direction. So this is what done by again the DNA polymerase. So here ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು 3' ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರೈಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೈಮರ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೇರ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ DNA ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೇರ್ ದಿ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅ DNA, that is short stretch of DNA will be synthesized by joining one primer to another primer, is called as the lagging strand, students. Now, ಸೊ DNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಯಾವ ಥರ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡನ್ನು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ 3' ಎಂಡಿಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಟ್ ಆಸ್ ಡಿಆಕ್ಸಿ ರೈಬೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಟ್ರೈಪಾಸ್ಪೇಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ ಅದನ್ನು ಮೋನೋಪಾಸ್ಪೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ವೇರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ದ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ the daughter strands of the DNA. So what we will see here is the primarily we should know about the machinery of the enzymes. So overall direction of the replication, you can find here the replication is taking place in this direction. Here the DNA polymerase 3 is involved. Both the way the DNA polymerase 3 is involved,
both the strands. But the thing is, on the 5 prime 3 prime direction, the continuous synthesis will be taking place, whereas the 3 prime 5 prime direction, where the synthesis is not possible, the reverse way, this is conventional 5 prime to 3 prime direction extension of the synthesis of new strand from one primer to another primer will be done by using DNA polymerase 3 enzyme, students. Once the synthesis is completed, what we're going to see, as the this at the lagging strand, ಒಂದು ಪ್ರೈಮರ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೈಮರ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಅನದರ್ ಒನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ DNA polymerase 1 enzyme. ಈ DNA polymerase 1 enzyme ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಪ್ರೈಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಾಯಿನ್ ದ ಟೂ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಯಾಪ್ಗೆ ಎಷ್ಟು DNA ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು DNAನ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು it helps in joining the two fragments by using another one enzyme called as the ligase enzyme. So this way, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಈ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 5 ಪ್ರೈಮ್ ಟು 3 ಪ್ರೈಮ್ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ 3 ಪ್ರೈಮ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 5 ಪ್ರೈಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೈಮರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಇಯರ್ ಮಿಡಲ್. ಸೊ ಪ್ರೈಮರ್ ಹೆಂಗೆ, ಇದು 5 ಪ್ರೈಮ್ ಈ ಕಡೆನೇ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರೈಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರೈಮ್ ಇದೆ. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 5 ಪ್ರೈಮ್, ಇಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರೈಮ್. ಸೊ ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ DNA ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, DNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಬಂದು DNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ 3 ಎನ್ಸೈಮ್ ಬಂದು 3 ಪ್ರೈಮಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಪ್ರೈಮ್ವರೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ 3 ಪ್ರೈಮಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಪ್ರೈಮ್ವರೆಗೂ, ಮತ್ತೆ 3 ಪ್ರೈಮ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್. ಸೊ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದ DNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ DNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ 2 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ DNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ 2 ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಪ್ರೈಮರ್ಸ್. ಈ ಪ್ರೈಮರ್ ಏನದ RNA ಪಾರ್ಟ್ ಅದ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಪ್ರೈಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್. ಈ ಪ್ರೈಮರ್ದ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಈ DNA ಫ್ರ್ಯಾಗ್ಮೆಂಟ್ನು ಈ DNA ಫ್ರ್ಯಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡು DNA ಫ್ರ್ಯಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಅನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ DNA ligase. ಸೊ ನಿಮಗೆ DNA ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಚ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫ್ಯಾಷನಲ್ಲಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಕನ್ವಿನೇಷನಲ್ 5 ಪ್ರೈಮ್ ಟು 3 ಪ್ರೈಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ 3 ಪ್ರೈಮಿಂದ 5 ಪ್ರೈಮ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, 3 ಪ್ರೈಮಿಂದ 5 ಪ್ರೈಮ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೈಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರ್ದು 3 ಪ್ರೈಮಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮರ್ದು 5 ಪ್ರೈಮ್ವರೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರೈಮರ್ಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ಸೈಮ್ಗೆ DNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ 2 ಅಂತೀವಿ. ಪ್ರೈಮರ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಆದಮೇಲೆ 2 DNA ಫ್ರ್ಯಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ಸೈಮ್ಗೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ DNA ligase. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಫ್ ದ polynucleotide chain will be formed that will be complementary to the template which is there in the 3 prime 5 prime direction. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತೀವಿ, ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಫ್ ದ DNA ಫ್ರ್ಯಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ, ಇದನ್ನು ಒಕಾಜಾಕಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಫ್ ದ DNAs which will be formed at the lagging strand are called Okazaki fragments. Okazaki fragments ಅಂತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. So this is what about exactly the DNA replication which will be taking place. Now in the next video I'll explain all of this, how exactly the process will be achieved. We will see here students. So this is what the firstly primase enzyme barutte, this I have been explained already. So during replication, one strand is formed as a continuous stretch in a 5 prime to 3 prime direction, continuous synthesis. This strand is called as leading strand. The other strand is formed in a small stretches. What these small stretches are called as Okazaki fragments. And this is going to be takes place in a conventional 5 prime 3 prime direction. This is called as discontinuous synthesis. Now if you see all of the process, the Okazaki fragments are then joined together to form a new strand by an enzyme called DNA ligase. The new strand is called as a lagging strand. If a wrong base is introduced, the new strand, the DNA polymerase can proofread. This proofreading will be done.
So this proofreading will help in what? Removal of the wrong nucleotides if it is added. E. coli completes its replication within 18 minutes, students, keep in mind. E. coli ಇದು ಜನರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಏನದಂದರೆ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅದ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇರೋದು 2 ಸೆಲ್ ಆಗೋದೇ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ 2 ಸಲಿಗೆ ಬೇಕಿರತಕ್ಕಂಥ DNA ರಿಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ವಿತಿನ್ ದ 18 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ವಿತಿನ್ 18 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಒನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದ ಜೀನೋಮ್ ಇಂಟು 2 ಕಾಪೀಸ್. ಇದು ಒಂದು ಕಾಪಿನ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು 2 ಕಾಪೀಸ್ ಆಫ್ ದ DNA. ಆಮೇಲೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ DNA ಇರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಕಾಂಕೆಟ್ಮರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಒರಿಜಿನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಕ್ಲೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಇಯರ್ ಆನ್ ದ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್. ಕ್ಲೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಈ ಕಡೆ ಮೀಟ್ ಆದಾಗ 1 ಕಾಪಿ ಆಫ್ DNA ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಟು 2 ಕಾಪೀಸ್. ಇದು ಈ ಕೊಲೈದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. In eukaryotes, replication of DNA takes place at the S phase. So cell division ದು S phase ಅಲ್ಲಿ. This is what we call it as S phase. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು G1 phase, ಇದು G2 phase ಮತ್ತು ಇದು S phase. ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ದು S phase ಒಳಗಡೆ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದ DNA ಏನಿರುತ್ತೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ಲಿ ಮೊನ್ಯಾಡ್ ಫಾರ್ಮ್ದಾಗ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ನ ಡಯಾಡ್ ಫಾರ್ಮ್, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಸೆಲ್ S phase ಎಂಟರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಈ ಥರ ಇರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಎರಡು ಕೂಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪೇರ್. ಸೊ ಇಯರ್ S phase ಬಂದಾಗ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಪಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಪಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ DNA ಸಿಂಥಸಿಸ್ ನಮಗೆ ಯೂಕ್ಯಾರಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ S phase ಒಳಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕೊಲೈ ಒಳಗೆ ವಿತಿನ್ 18 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದ DNA ಸಿಂಥಸಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇನ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ DNA ರಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಪಾಲಿಪ್ಲಾಯ್ಡಿ. ಅಂದರೆ ಸೈಟೋಕೈನೆಸಿಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಲಿಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಪಾಲಿಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಎದಕ್ಕಾಗುತ್ತಂದರೆ ಇಫ್ ಅ ಸೈಟೋಕೈನೆಸಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋಡ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯೋಕೈನೆಸಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಸೈಟೋಕೈನೆಸಿಸ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಪಾಲಿಪ್ಲಾಯ್ಡಿ. ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ ಆಫ್ ಅ DNA ರಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಇಯರ್ ರಿಫೈಂಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಕೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಬಂದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಟು ದ DNA ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ DNA ವಾಟ್ ಇಂಟು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNAಗೆ ಈ ಪ್ರೈಮೇಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೈಮರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 DNA to 2 DNA ಬರ್ತದೆ. ಸೊ DNA ಲೈಗೇಸಸ್ ಏನದವ, ದೇ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ the one DNA fragment to another DNA fragment. That's how the one chromosome, that is the chromosome which was having one chromatid, now it is converted into 2 chromatids, students. So nuclear chromosome, unzipping of a DNA, complementary base pair synthesis, simultaneous replication, 2 new strands of DNA will be appeared, students. This is what the overall process what we can say. But ಇದ್ರೊಳಗಡೆನೆ ನಾವೇನಿದೆ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸಿಂಥಸೈಸಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಯಾವುದು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಓವರಾಲ್ DNA ರಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಐಡಿಯಾ, ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ನೌ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ನಾವೇನಂತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವೈ ಶೇಪ್ಡ್ ರಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೋರ್ಕ್. ನನಗೆ NCERTಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ನನ್ನ ಸೇಮ್ ವೇ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ವೈ ಶೇಪ್ಡ್ ರಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೋರ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ 5' ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇದು 3'. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 3', ಆಮೇಲೆ 5'. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ 3' ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ 3' ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ DNA ಶುಡ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫ್ರಮ್ 3' ಟು 5' ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈ ಥರ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆನಿ ಪ್ರೈಮರ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ 5' ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 3' ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಲೀಡಿಂಗ್. ಸೊ ಓವರಾಲ್ DNA ರಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್.
ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ಕಾಯಿಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ಸೈಮಿಗೆ ನಾವೇನೆಂದೀವಿ ಹೆಲಿಕೇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇಂಟು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಹೆಲಿಕೇಸ್ದು ಕೆಲಸ ಆದಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ರಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಡಿ ಎನ್ ಎ ಪಾಲಿಮರೇಜಸ್ ಯಾವಾಗ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ತದಂದರೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇದು 3' ಅದಂದರೆ ಇದರದ್ದು ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ 3' ಎಂಡ್ ಫ್ರೀ ಸಿಗ್ತದಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರೈಮರ್ನ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ಸೈಮಿಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಪ್ರೈಮಿಯೇಸ್. ದಿಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ wait a second. So we call this as a RNA primase enzyme we call it as students. ಇಲ್ಲಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ವೇರ್ ಒಂದು ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಪ್ರೈಮರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನಫ್, ವೇರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ 3' ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ 3' ಇಂದ 5' ಕಡೆ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಮೆನಿ ಪ್ರೈಮರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ 5' ಇದ್ದರೆ ಈ ಕಡೆ 3' ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ದ ಪ್ರೈಮರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರೈಮರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಎರಡೂ ಕಡೆಯೂ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಪ್ರೈಮಿಯೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಸೊ ಪ್ರೈಮರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 3' ಎಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ an enzyme called DNA polymerase that will continuously synthesize the new strand. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 3' ಬರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಒನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಎನ್ಸೈಮ್ ಯಾವುದು ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡೋದು? ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿ ಎನ್ ಎನ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ಸೈಮ್ಗೆ ನಾವು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಂದರೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ 3. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಮಗೆ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಈಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೈಮರ್ವರೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮರ್ವರೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಏನು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಈ ಫ್ರ್ಯಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿ ಎನ್ ಎಗೆ ನಾವು ಓಕಾಜಾಕಿ ಫ್ರ್ಯಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕಾಜಾಕಿ ಫ್ರ್ಯಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮೇ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡನ್ ಬೈ ದ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಓನ್ಲಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಈಸ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ 2 ಎನ್ಸೈಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾನು ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ 3' ಎಂಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿ ಎನ್ ಟಿ ಪಿಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಡಿಆಕ್ಸಿರೈಬೋಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್, ಅಡೆನಿನ್, ಗೋನಿನ್, ಸೈಟೋಸಿನ್, ಥೈಮಿನ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅಡೆನಿನ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಥೈಮಿನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗೋನಿನ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಬೇಸ್ ಪೇರಿಂಗ್, ಗೋನಿನ್ ಮತ್ತು ಸೈಟೋಸಿನ್ ಮಧ್ಯೆ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಅಡೆನಿನ್ ಮತ್ತು ಥೈಮಿನ್ ಮಧ್ಯೆ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಬರ್ತವೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ 2 ಎನ್ಸೈಮ್ ಬಂದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಪ್ರೈಮರ್ಸ್. ಇದು ಪ್ರೈಮರ್ಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಪ್ರೈಮರ್ಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಆ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿ ಎನ್ ಎನ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ 2 ಎನ್ಸೈಮ್. ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಯಾವುದಂದರೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಲೈಗೇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಡಿ ಎನ್ ಎ ಲೈಗೇಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, 2 ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫ್ರ್ಯಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೂಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಡಿ ಎನ್ ಎ ಲೈಗೇಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹೆಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರೈಮರ್ ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಮರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಮಾತ್ರ 5' ಟು 3' ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರೈಮರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗೋದೇನದ 5' ಟು 3' ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್, ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗೋದು 3' ಟು 5'. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಈ ಥರ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದು 5' ಟು 3', ಬಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಇರೋದು 3' ಟು 5'. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಕನ್ವಿನೆನ್ಷಿಯಲ್ 5' ಟು 3' ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. So in this way DNA replication will take place. In one strand where the continuous synthesis of DNA is taking place is called as leading strand, and another strand where the discontinuous synthesis of DNA will be taking place is called as lagging strand. DNA new strand na synthesize ಮಾಡೋದು
DNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ 3 ಎನ್ಸೈಮ್ ಅದ. ಈ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತಾವಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಂಗಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು 3' ಎಂಡ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೈಮರ್ಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಂದರೆ DNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ 2 ಅದ. ಆ ಎನ್ಸೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 2 DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ಸೈಮ್ಗೆ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ DNA ಲೈಗೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಸ್ ಆಫ್ ದ DNA ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ ಸ್ಟ್ರೆಚಸ್ಗೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ Okazaki fragments. So this is what about DNA replication what we have studied students. So today assignment question ನನಗೆ 2 ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ DNA replication and their functions. ನೀವು one assignment question, that's the first assignment question. Second assignment question what you need to practice is ಒಂದು ವೈ ಶೇಪ್ಡ್ ರಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೋರ್ಕ್ NCERTಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ರಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೋರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ DNA replication process. These are the 2 assignment questions for the tomorrow students. So further we will discuss DNA replication. Almost we have completed. We will go to the next part of the central dogma, what we call it as transcription, that is copying DNA into mRNA. Thank you students.